پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے، روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے لیے سب برابر ہے۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے کہ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں۔ ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور خدا نے نفاق کی بنا پر اسے اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اب اس جھوٹ کے نتیجے میں انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ خدا خود ان کو مذاق بنائے ہوئے ہے اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی ہے، جس تجارت سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ بھڑکائی، اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو خدا نے اس کے نور کو سلب کر لیا، اور اب اسے اندھیرے میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہ سب بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ان کی دوسری مثال آسمان کی اس بارش کی ہے جس میں تاریکی اور گرج چمک سب کچھ ہو کہ موت کے خوف سے کڑک دیکھ کر کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، حالانکہ خدا کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ بچ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے کہ جب وہ چمک جائے تو چل پڑیں اور جب اندھیرا ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ خدا چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی ختم کر سکتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ۔ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ، اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو،
اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہ کر سکوگے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے۔ اللہ اس بات پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کی مثال بیان کرے۔ اب جو صاحبان ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے؟ خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے، اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہے، جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں، اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارے والے ہیں۔ آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے، اور پھر موت بھی دے گا، اور پھر زندہ بھی کرے گا، اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو 7 مستحکم آسمان بنا دیے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خونریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور خدا نے آدم کو تمام اسما کی تعلیم دی، اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو۔ ملائکہ نے عرض کی کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ ارشاد ہوا کہ آدم اب تم انہیں باخبر کر دو۔ تو جب آدم نے باخبر کر دیا تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو جانتا ہوں۔ اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا، اس نے انکار اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے عیش زندگانی رہے گی۔ پھر آدم نے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی، اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پڑو، پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کا اتباع کر لے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، اور ہمارے عہد کو پورا کرو، ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ ہم نے جو قرآن تمہاری توریت کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، ہماری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کی پردہ پوشی نہ کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو، جبکہ کتاب خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع والے ہیں،
اور جنہیں یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور ہم نے تمہیں عالمین سے بہتر بنایا ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدل نہ بن سکے گا اور کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تمہیں بدترین دکھ دے رہے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ ہمارا یہ احسان بھی یاد کرو کہ ہم نے دریا کو شگافتہ کر کے تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے ان کے بعد گوسالہ تیار کر لیا کہ تم بڑے ظالم ہو۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کو جدا کرنے والا قانون دیا کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے گوسالہ بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تم خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے نفوسوں کو قتل کر ڈالو کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے۔ پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا کہ شاید اب شکر گزار بن جاؤ۔ اور ہم نے تمہارے سروں پر ابر کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ نازل کیا کہ پاکیزہ رزق اطمینان سے کھاؤ۔ ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو اطمینان سے کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حتیٰ کہتے ہوئے داخل ہو کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیک عمل کرنے والوں کی جزا میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ مگر ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل دیا، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اور اس موقع کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، جس کے نتیجے میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اب ہم نے کہا کہ من و سلوہ کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے تمہیں سمجھایا کہ کیا بہترین نعمتوں کے بدلے معمولی نعمت لینا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں اتر پڑو، وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء خدا کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سب نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ جو لوگ بظاہر ایمان لائے یا یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست ہیں، ان میں سے جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر و ثواب ہے اور کوئی حزن و خوف نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کے لیے عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا کہ اب توریت کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، شاید اس طرح پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر تم لوگوں نے انحراف کیا کہ اگر فضل خدا اور رحمت الہی شامل نہ ہوتی تو تم خسارہ والوں میں سے ہو جاتے۔ تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے شنبے کے معاملے میں زیادتی سے کام لیا، تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جائیں۔ اور ہم نے اس جنسی تبدیلی کو دیکھنے والوں اور بعد والوں کے لیے عبرت اور صاحبان تقوی کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور وہ موقع بھی یاد کرو جب موسیٰ نے قوم سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں۔ فرمایا، پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا خدا سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی حقیقت بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی گائے چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، درمیانی قسم کی ہو۔ اب حکم خدا پر عمل کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بھی پوچھئے کہ رنگ کیا ہوگا۔ کہا کہ حکم خدا ہے کہ زرد بھڑکدار رنگ کی ہو
जो देखने में भली मालूम हो। इन लोगों ने कहा कि ऐसी तो बहुत सी गाय हैं, अब कौन सी ज़बाह करें, इसे बयान किया जाए, हम इंशाअल्लाह तलाश कर लेंगे। हुक्म हुआ कि ऐसी गाय जो कारोबारी ना हो, ना जमीन जोते, ना खेत सींचे, ऐसी साफ सुथरी कि इसमें कोई धब्बा भी ना हो। इन लोगों ने कहा कि अब आपने ठीक बयान किया है। इसके बाद इन लोगों ने ज़िबाह कर दिया, हालांकि वो ऐसा करने वाले नहीं थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया और उसके कातिल के बारे में झगड़ा करने लगे, जबकि खुदा इस राज का वाज़ेह करने वाला है जिसे तुम छुपा रहे हो, तो हमने कहा कि मकतूल को गाय के टुकड़े से मस कर दो। खुदा इसी तरह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है कि शायद तुम्हें अक्ल आ जाए। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, या इससे भी कुछ ज्यादा सख्त कि पत्थरों में से तो बास से नहरें भी जारी हो जाती हैं और बास शिगाफ्ता हो जाते हैं तो इनसे पानी निकल आता है और बास खौफ खुदा से गिर पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं है। मुसलमानों, क्या तुम्हें उम्मीद है कि ये यहूदी तुम्हारी तरह ईमान ले आएंगे, जबकि इनके इस्लाफ का एक ग्रोह कलाम खुदा को सुनकर तहरीफ कर देता था, हालांकि सब समझते भी थे और जानते भी थे। ये यहूदी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए, और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं, तो क्या तुम मुसलमानों को तौरात के मतलब बता दोगे कि वो अपने नबी के औसाफ से तुम्हारे ऊपर इस्तदलाल करें? क्या तुम्हें अक्ल नहीं है कि ऐसी हिमाकत करोगे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा सब कुछ जानता है जिसका ये इजहार कर रहे हैं और जिसकी ये पर्दापोशी कर रहे हैं? इन यहूदियों में से कुछ ऐसे जाहिल भी हैं जो तौरात को याद किए हुए हैं और इसके बारे में सिवाय उम्मीदों के कुछ नहीं जानते हैं, हालांकि ये इनका फकत ख्याल खाम है। वाय हो उन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिखकर ये कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से है ताकि इसे थोड़े दाम में बेच लें। इनके लिए इस तहरीर पर भी अजाब है और इसकी कमाई पर भी। ये कहते हैं कि हमें आतिश जहन्नुम चंद दिन के अलावा छू भी नहीं सकते। इनसे पूछिए कि क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है जिसकी वो मुखालिफत नहीं कर सकता, या इसके खिलाफ जहालत की बातें कर रहे हो? यकीनन जिसने कोई बुराई हासिल की और उसकी गलती ने इसे घेर लिया, वो लोग अहले जहन्नुम हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, वो अहले जन्नत हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। उस वक्त को याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि खबरदार खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप, कराबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करना, लोगों से अच्छी बातें करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। लेकिन इसके बाद तुम में से चंद के अलावा सब मुनहरिफ हो गए और तुम लोग तो बस एराज करने वाले ही हो। और हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और किसी को अपने वतन से निकाल बाहर ना करना, और तुमने इसका इकरार किया और तुम खुद ही इसके गवाह भी हो। लेकिन इसके बाद तुमने कत्ल खून शुरू कर दिया, लोगों को इलाके से बाहर निकालने लगे और गुनाह तादी में जालिमों की मदद करने लगे। हालांकि कोई कैदी बनकर आता है तो फिदिया देकर आजाद भी करा लेते हो, जबकि शुरू से इनका निकालना ही हराम था। क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और एक का इनकार कर देते हो? ऐसा करने वालों की क्या सजा है सिवाय इसके कि जिंदगानी दुनिया में जलील हों और कयामत के दिन सख्त तरीन अजाब की तरफ पलटा दिए जाएंगे। और अल्लाह तुम्हारे करतूत से बेखबर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत को देकर दुनिया खरीद ली है। अब ना इनके अजाब में तखफीफ होगी और ना इनकी मदद की जाएगी। हमने मूसा को किताब दी, इनके पीछे रसूलों का सिलसिला कायम किया, ईसा बिन मरियम को वाज़ेह मौजज़ात अता किए, रूहुल कुद्स से इनकी तायीद करा दी। लेकिन क्या तुम्हारा मुस्तकिल तरीका यही है कि जब कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ कोई पैगाम लेकर आता है तो अकड़ जाते हो और एक जमात को झुठला देते हो और एक को कत्ल कर देते हो? और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। बेशक इनके कुफ्र की बिना पर इन पर खुदा की मार है और ये बहुत कम ईमान ले आएंगे। और जब इनके पास खुदा की तरफ से किताब आई है जो इनकी तौरात वगैरह की तस्दीक भी करने वाली है, और उसके पहले वो दुश्मनों के मुकाबले में इसी के जरिए तलब फतेह भी करते थे, लेकिन इसके आते ही मुनकिर हो गए, हालांकि इसे पहचानते भी थे। तो अब काफिरों पर खुदा की लानत है।
इन लोगों ने अपने नफ्स का कितना बुरा सौदा किया है कि जबरदस्ती खुदा के नाजिल किए का इनकार कर बैठे, इस जिद में कि खुदा अपने फजल करम से अपने जिस बंदे पर जो चाहे नाजिल कर देता है। अब ये गजब बालाए गजब के हकदार हैं और इनके लिए रुस्वा कुन अजाब भी है। जब इनसे कहा जाता है कि खुदा के नाजिल किए हुए पर ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि हम सिर्फ इस पर ईमान ले आएंगे जो हम पर नाजिल हुआ है, और इसके अलावा सबका इनकार कर देते हैं, अगरचे वो भी हक में, और इनके पास जो कुछ है इसकी तस्दीक करने वाला भी है। अब आप इनसे कहिए कि अगर तुम मोमिन हो तो इससे पहले अंबियाए खुदा को क्यों कत्ल करते थे? यकीनन मूसा तुम्हारे पास वाज़े निशानियां लेकर आए, लेकिन तुमने इनके बाद गोसाले को इख्तियार कर लिया और तुम वाकई जालिम हो। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे तौरात पर अमल करने का अहद लिया और तुम्हारे सरों पर कोहे तूर को मौल्लख कर दिया कि तौरात को मजबूती से पकड़ लो। तो उन्होंने डर के मारे फौरन इकरार कर लिया कि हमने सुन तो लिया, लेकिन फिर नाफरमानी भी करेंगे कि इनके दिलों में गोसाले की मोहब्बत घोल कर पिला दी गई है। पैगंबर, इनसे कह दो कि अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारा ईमान बहुत बुरे अहकाम देता है। इनसे कहो कि अगर सारे इंसानों में दारे आखिरत फकत तुम्हारे लिए है और तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, और ये अपने पिछले अमाल की बिना पर हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे कि खुदा जालिमों के हालात से खूब वाकिफ है। ए रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि ये जिंदगी के सबसे ज्यादा हरीस हैं, और बाज मुशरिकीन तो ये चाहते हैं कि इन्हें 1000 बरस की उम्र दे दी जाए, जबकि ये 1000 बरस भी जिंदा रहें तो तूल हयात इन्हें अजाब इलाही से नहीं बचा सकता। अल्लाह इनके आमाल को खूब देख रहा है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि जो शख्स भी जिब्रील का दुश्मन है, इसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने आपके दिल पर कुरान हुक्म खुदा से उतारा है, जो साबिक किताबों की तस्दीक करने वाला, हिदायत और साहिबान ईमान के लिए बशारत है। जो भी अल्लाह, मलाइका, मुरसलीन और जिब्रील और मिकाइल का दुश्मन होगा, उसे मालूम रहे कि खुदा भी तमाम काफिरों का दुश्मन है। हमने आपकी तरफ रोशन निशानियां नाजिल की हैं और इनका इनकार फासिकों के सिवा कोई ना करेगा। इनका हाल यह है कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो एक फरीक ने जरूर तोड़ दिया, बल्कि इनकी अक्सरियत बेईमान ही रही है। और जब इनके पास खुदा की तरफ से साबिक किताबों की तस्दीक करने वाला रसूल आया तो अहले किताब की एक जमात ने किताब खुदा को पसे पुष्ट डाल दिया, जैसे वो इसे जानते ही ना हो, और इन बातों का इत्तिबा शुरू कर दिया जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत पर चबा करते थे। हालांकि सुलेमान काफिर नहीं थे, काफिर ये शयातीन थे जो लोगों को जादू की तालीम देते थे। और फिर जो कुछ 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर बाबुल में नाजिल हुआ है, वो इसकी भी तालीम इस वक्त तक नहीं देते थे जब तक ये कह नहीं देते थे कि हम जरिए इम्तिहान हैं, खबरदार तुम काफिर ना हो जाना। लेकिन वो लोग इनसे वो बातें सीखते थे जिससे मियां बीवी के दरमियान झगड़ा करा दें, हालांकि इसने खुदा के बगैर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये इनसे वो सब कुछ सीखते थे जो इनके लिए मुज़िर था और उसका कोई फायदा नहीं था। ये खूब जानते थे कि जो भी इन चीजों को खरीदेगा इसका आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा। उन्होंने अपने नफ्स का बहुत बुरा सौदा किया है। अगर ये कुछ जानते और समझते हो, अगर ये लोग ईमान ले आते और मुत्तकी बन जाते तो खुदाई सवाब बहुत बेहतर था। अगर इनकी समझ में आ जाता, ईमान वालों, राना ना कहा करो, अंजरना कहा करो और गौर से सुना करो, और याद रखो कि काफिरीन के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। काफिर, अहले किताब, यहूदी, नसारा और आम मुशरिकीन ये नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर परवरदिगार की तरफ से कोई खैर नाजिल हो, हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल व करम का मालिक है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब भी किसी आयत को मंसूख करते हैं या दिलों से महफ कर देते हैं तो इससे बेहतर या इसकी जैसी आयत जरूर ले आते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर शय पर कादिर है? क्या तुम नहीं जानते कि आसमान और जमीन की हुकूमत सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसके अलावा कोई सरपरस्त है न मददगार? ए लोगो, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से
ऐसा ही मुतालबा करो जैसा कि मूसा से किया गया था, तो याद रखो कि जिसने ईमान को कुफ्र से बदल लिया वो बदतरीन रास्ते पर गुमराह हो गया है। बहुत से अहले किताब ये चाहते हैं कि तुम्हें भी ईमान के बाद काफिर बना ले, वो तुमसे हसद रखते हैं और वरना हक इन पर बिल्कुल वाज़े है। तो अब तुम इन्हें माफ कर दो और इनसे दरगुजर करो यहां तक कि खुदा अपना कोई हुक्म भेज दे, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। और तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो कि जो कुछ अपने वास्ते पहले भेज दोगे सब खुदा के यहां मिल जाएगा। खुदा तुम्हारे आमाल को खूब देखने वाला है। यहूदी ये कहते हैं कि जन्नत में यहूदियों और ईसाइयों के अलावा कोई दाखिल ना होगा। ये सिर्फ इनकी उम्मीदें हैं। इनसे कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील ले आओ। नहीं, जो शख्स अपना रुख खुदा की तरफ कर देगा और नेक अमल करेगा उसके लिए परवरदिगार के यहां अज्र है और ना कोई खौफ है ना हुज़्न। और यहूदी कहते हैं कि नसारा का मजहब कुछ नहीं है, और नसारा कहते हैं कि यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं है, हालांकि दोनों ही किताब इलाही की तलावत करते हैं। और इसके पहले जाहिल मुशरिकीन अरब भी यही कहा करते थे, खुदा इन सब के दरमियान रोज़े क़यामत फैसला करने वाला है। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो मसाजिद खुदा में उसका नाम लेने से मना करे और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। उन लोगों का हिस्सा सिर्फ ये है कि मसाजिद में खौफज़दा होकर दाखिल हों, और इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अजाब अजीम। और अल्लाह के लिए मशरिक भी है और मगरिब भी, लिहाजा तुम जिस जगह भी किबले का रुख कर लोगे समझो वहीं खुदा मौजूद है। वो साहिब वुसअत भी है और साहिब इल्म भी है। और यहूदी कहते हैं कि खुदा के औलाद भी है, हालांकि वो पाक व बेनियाज है। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब उसी का है और सब उसी के फरमाबरदार है। वो जमीन और आसमान का मौजिद है, और जब किसी अम्र का फैसला कर लेता है तो सिर्फ कुन कहता है और वो चीज हो जाती। ये जाहिल मुशरिकीन कहते हैं कि खुदा हमसे कलाम क्यों नहीं करता और हम पर आयात क्यों नहीं नाजिल करता। इनके पहले वाले भी ऐसी ही जहालत की बातें कर चुके हैं। इन सब के दिल मिलते जुलते हैं, और हमने तो अहले यकीन के लिए आयात को वाज़ेह कर दिया है। ए पैगंबर, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और आपसे अहले जहन्नुम के बारे में कोई सवाल ना किया जाएगा। यहूद और नसारा आपसे उस वक्त तक राजी ना होंगे जब तक आप उनकी मिल्लत की पैरवी ना कर ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हिदायत सिर्फ हिदायत परवरदिगार है, और अगर आप इल्म के आने के बाद इनके ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे तो फिर खुदा के अजाब से बचाने वाला ना कोई सरपरस्त होगा ना मददगार। और जिन लोगों को हमने कुरान दिया है वो इसकी बाकायदा तिलावत करते हैं, और इन्हीं का इस पर ईमान भी है, और जो इसका इनकार करेगा उसका शुमार खसारा वालों में होगा। ए बनी इस्राइल, उन नेमतों को याद करो जो हमने तुम्हें इनायत की हैं, और जिनके तुफैल तुम्हें सारे आलम से बेहतर बना दिया है। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी का फिदिया ना हो सकेगा, और ना कोई मुआवजा काम आएगा, ना कोई सिफारिश होगी, और ना कोई मदद की जा सकेगी। और उस वक्त को याद करो जब खुदा ने चंद कलिमात के जरिए इब्राहिम का इम्तिहान लिया और उन्होंने पूरा कर दिया। तो उसने कहा कि हम तुमको लोगों का इमाम और कायद बना रहे हैं। उन्होंने अर्ज की कि मेरी ज़ुर्रियत। इरशाद हुआ, ये ओहदाए इमामत जालिमीन तक नहीं जाएगा। और उस वक्त को याद करो जब हमने खाने काबा को सवाब और अमन की जगह बनाया और हुक्म दे दिया कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, और इब्राहिम और इस्माइल से अहद लिया कि हमारे घर को तवाफ और एतकाफ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक व पाकीज़ा बनाए रखो। और उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम ने दुआ की कि परवरदिगार इस शहर को अमन का शहर करार दे दे, और इसके इन अहले शहर को जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हों फलों का रिस्क अता फरमा। इरशाद हुआ कि फिर जो काफिर हो जाएंगे इन्हें दुनिया में थोड़ी नेमतें देकर आखिरत में अजाब जहन्नुम में जबरदस्ती ढकेल दिया जाएगा, जो बदतरीन अंजाम है। और उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे और दिल में ये दुआ थी कि परवरदिगार हमारी मेहनत को कबूल फरमा ले, तू बेहतरीन सुनने वाला और जानने वाला है।
परवरदिगार हम दोनों को अपना मुसलमान और फर्मा बरदार करार दे दे और हमारी औलाद में भी एक फर्मा बरदार उम्मत पैदा कर। हमें हमारे मनासिक दिखला दे और हमारी तौबा कबूल फरमा कि तू बेहतरीन तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। परवरदिगार इनके दरमियान एक रसूल को मबऊस फरमा जो इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे, इन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और इनके नफूस को पाकीज़ा बनाए। बेशक तू साहिब इज्जत और साहिब हिकमत है। और कौन है जो मिल्लत इब्राहिम से एराज करे मगर ये कि अपने ही वकूफ बनाए। और हमने इन्हें दुनिया में मुंतखब करार दिया है और वो आखिरत में नेक किरदार लोगों में है। जब इनसे इनके परवरदिगार ने कहा कि अपने को मेरे हवाले कर दो तो उन्होंने कहा मैं रब्बुल आलमीन के लिए सरापा तस्लीम हूं। और इसी बात की इब्राहिम और याकूब ने अपनी औलाद को वसीयत की कि ए मेरे फर्जंदो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब कर दिया है। अब उस वक्त तक दुनिया से ना जाना जब तक वाकई मुसलमान ना हो जाओ। क्या तुम उस वक्त तक मौजूद थे जब याकूब का वक्त मौत आया और उन्होंने अपनी औलाद से पूछा कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा कि आपके और आपके आबा व अजदाद इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक के परवरदिगार खुदाए वादहू ला शरीक की, और हम इसी के मुसलमान और फरमाबरदार हैं। ये उम्मत गुजर चुकी है, इसका हिस्सा वो है जो इसने किया है और तुम्हारा हिस्सा वो है जो तुम करोगे, और खुदा तुमसे इनके आमाल के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। और ये यहूदी और ईसाई कहते हैं कि तुम लोग भी यहूदी और ईसाई हो जाओ ताकि हिदायत पा जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि सही रास्ता बातिल से कतरा कर चलने वाले इब्राहिम का रास्ता है कि वो मुशरिकीन में नहीं थे। और मुसलमानों, तुम इनसे कहो कि हम अल्लाह पर और जो उसने हमारी तरफ भेजा है और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब औलाद याकूब की तरफ नाजिल किया है और जो मूसा, ईसा और अंबिया को परवरदिगार की तरफ से दिया गया है, इन सब पर ईमान ले आए हैं। हम पैगंबरों में तफरीक नहीं करते और हम खुदा के सच्चे मुसलमान हैं। अब अगर ये लोग भी ऐसा ही ईमान ले आएंगे तो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, और अगर एराज करेंगे तो ये सिर्फ अनाद होगा। और अनकरीब अल्लाह तुम्हें इन सब के शर से बचा लेगा कि वो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। रंग तो सिर्फ अल्लाह का रंग है, इससे बेहतर किसका रंग हो सकता है? और हम सब उसी के इबादत गुजार हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि क्या तुम हमसे उस खुदा के बारे में झगड़ते हो जो हमारा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी? तो हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, और हम तो सिर्फ खुदा के मुखलिस बंदे हैं। क्या तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब यहूदी या नसरानी थे? तो ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि क्या तुम खुदा से बेहतर जानते हो? और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसके पास खुदाई शहादत मौजूद हो और वो फिर पर्दापोशी करे, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। ये उम्मत गुजर चुकी है, इसका हिस्सा वो है जो इसने किया है और तुम्हारा हिस्सा वो है जो तुम करोगे, और खुदा तुमसे इनके अमाल के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा।